the railway line has been started from Bagalkot. So I want it to start from Kochi, which is from my district. There has been a lot of delay from Kochi itself. Only when 90% of the land is handed over to us. So we have not been given land, so I am not able to call tenders also. And is we'll give you the details of the land which has not been made available. If you can give us the land, we will start work from that side also. They already started, but there is a lot of Because there is no land, they will not do it from the other side. That is, where there is no land, they cannot do a tender. The rule is that 90% of the land should be available for them to do the tender. We'll give you show you the details, then you can decide. And the Kochi LC gate, which is 448, the ROP has been sanctioned. So can I know the status of that? LC 448. Which section? Kochi, I think. Because after Belgaum is the next highest collecting station in our district. We'll get back to you. I think it's not part of the agenda. It's not given before. Yeah. So the But I want to information is know not. that. Yeah, We'll give you details. the information. And there is a complete Miraj train. I think it's in the morning. So I think it comes at 7, but people are requesting it to come at 8. No, because a lot of patients go from our constituency to Miraj. There are a lot of reasonable medical treatments over there. Wanted arrival time timing to be changed here at Miraj. Yeah, it's 7. They want at 8. We have no problem at all. The problem is at the Miraj end. Miraj is under Central Railway. They have platform constraint. When the train goes and waits there at Miraj, it occupies the platform there. So they won't immediately push it. We have been requesting them to reschedule it and start as late as possible. There is no problem from our end. So the Central Railway, they don't want to block the platform there at Miraj. So to request them at the central. Yes. And there is a Chalukya Express and there is no stop at again Raiba station. So can See, it there be? is a commercial justification of the Sorry? We'll have a look at the commercial justification for Raiba. Please, I want the details. Sir, 1 minute. Sir, will you please it possible to send me a status of Ranebagam Shimoga railway line in future? Ranebagam. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಲಗಿನಿದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ವೇ? ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಮುಗಿಸ್ತಾ ನಾನು ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಖಂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೋಕಾಪುರ ಧಾರವಾಡ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ, ಕುಡ್ಚಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಅವೇಗತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೋಕಾಪುರವರೆಗೂ ಏನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಖಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಲೋಕಾಪುರ ಧಾರವಾಡ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಯಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತ ರೈಲ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಂದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಕಾಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಹಾಗೂ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ MP ಗಳು, MLA ಗಳು, MLC ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು ಇವತ್ತು. ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋದ ತಿಂಗಳ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಡೀತು. ಒಳ್ಳೇದು ಸೂಚನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಚಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ ಏನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರು ಶೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಬಾಳಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಿಂದ ಅವತ್ತಿಂದ ನಡೆದಂತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರೈಲ್ವೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗ್ ಕೂಡ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನಮ್ದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಗೋಕಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.